آٹے کا بحران جنم لینے لگا۔ لاہور میں 60,000 تھیلوں کا شارٹ فال۔ فلور ملز نے گندم کے کوٹے میں کمی کے بعد سپلائی کم کر دی۔ لاہور میں روزانہ 2 لاکھ تھیلے درکار، ملیں 1,40,000 تھیلے بنا رہی ہیں۔ عام شہری خوار۔ سبزیوں کے دام بھی آؤٹ آف کنٹرول۔ پیاز 210 روپے کلو تک پہنچ گیا، ٹماٹر 220، آلو 90 روپے کلو بیچا جا رہا ہے۔ غریب کے لیے گھر کا کچن چلانا مشکل سے مشکل تر ہو گیا۔ ریکوری کے اہداف میں مشکلات۔ لسکو نے بجلی بلوں کے اقساط پر پابندی عائد کر دی۔ گھر کا خرچ چلائیں یا بھاری بھرکم بل بھریں، غریب چکرا گیا۔ لسکو کو 3 فیز میٹرز کی قلت کا بھی سامنا۔ خراب میٹر تبدیل نہ ہونے پر شہری پریشان۔ سموگ کے بادل منڈلانے لگے، ماحولیاتی آلودگی بھی عروج پر۔ لاہور ایک بار پھر دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست۔ مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 280 ریکارڈ، شاہدرہ 387، ڈیفنس 347، اقبال ٹاؤن 317 اور جوہر ٹاؤن میں AQI 312 رہا۔ لاہور کے لیے 1 ارب کی سپلیمنٹری گرانٹ منظور، UC 75 سے UC 104 تک منصوبوں کے لیے فنڈ ملیں گے۔ گلشن راوی اچھرا چبرجی میں پانی کی اسکیموں کے کام مکمل کیے جائیں گے۔ نیو سمن آباد، سبزہ زار بند روڈ اور اچھرا کے ترقیاتی کام بھی شامل۔ شاہدرہ چوک فلائی اوور کی ری ماڈلنگ۔ LDA نے 9 ارب کے منصوبے کا ٹینڈر جاری کر دیا۔ NLC، حبیب کنسٹرکشن سروسز اور مقبول ایسوسی ایٹ 10 ماہ میں کام مکمل کریں گے۔ پبلک سیکٹر کمپنیوں میں 38 ارب 54 کروڑ کی مالی بے ضابطگیاں، اداروں میں 20 ارب کے 68 آڈٹ، پیرا میں خرد برد کا انکشاف، بھرتیوں کے نام پر 83 کروڑ کے گھپلے ہوئے، آڈیٹر جنرل کی 2 سالہ رپورٹ حکومت کو پیش۔ لاہور میں غیر قانونی تعمیرات کا جال کیسے بچھا؟ سوسائٹیز میں قبرستان، پارکوں پر قبضہ کس نے کرایا؟ آڈٹ رپورٹ نے LD افسران کا کچا چٹھا کھول دیا۔ ٹاؤن پلاننگ ایوینیو 1 قائد اعظم ٹاؤن کا آڈٹ مکمل، کچی آبادیوں سے بھی قبضہ نہ چھڑایا جا سکا۔ رپورٹ وزیر اعلیٰ کو پیش۔ محکمہ ایکسائز کو چیزیں آؤٹ سورس کرنا مہنگا پڑ گیا، موٹر برانچ میں نمبر پلیٹ کی تیاری، سکیننگ کا عمل ٹھپ، لاکھوں پلیٹ کارڈز اور فائلز ڈیلیور نہ ہو سکے، شہری اذیت کا شکار۔ ڈالر پھر پھٹ پڑانے لگا، روپے کی قدر میں کمی، انٹر بینک ڈالر کی قدر میں 49 پیسے اضافہ، ڈالر 223 روپے 17 پیسے سے تجاوز کر گیا، اوپن مارکیٹ میں 231 روپے تک فروخت۔ کاغذ کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ، 50 روپے والی کاپی 150 روپے کی ہو گئی۔ غریب کا بچہ الف بے پے کے لیے پریشان۔ 1 سال کے دوران معیاری کاغذ کی قیمت میں 150% اضافہ ہو چکا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن میں میرٹ کا قتل عام، پابندی کے باوجود سینکڑوں اساتذہ کے سفارش پر تبادلے، ایک ہفتے میں 121 تبادلوں کے نوٹیفیکیشن جاری۔ 113 سول ججز کے تبادلے، سول جج یوسف سلیم کا ماڈل ٹاؤن کچہری تبادلہ، امتیاز احمد باجوہ، یوسف عبد الرحمان، شبانہ ساہی کا تبادلہ، سول جج گلشن حیات، سائرہ بانو، جہاں زیب امان، شاہین نور کو 25 نومبر تک نئی تعیناتی کا چارج لینا ہوگا۔ پروسیکیوٹرز کا الاؤنس ججز کے برابر کرنے کی تجویز، محکمہ خزانہ کو اسپیشل الاؤنس میں اضافے کی سمری موصول، 1200 پروسیکیوٹرز کو فائدہ ہوگا۔ ادھر محکمہ ایکسائز نے گریڈ 1 سے 15 تک 600 ملازم بھرتی کرنے کی اجازت مانگ لی۔ سرکاری دفاتر کا ڈیٹا چوری ہونے کا خدشہ، کمشنر ضلع انتظامیہ میٹروپولیٹن کارپوریشن کو الرٹ جاری، غیر ضروری ای میل سے اجتناب برتنے کی ہدایت۔ والد کی وفات کے بعد بیٹی جائیداد میں حصہ لے سکتی ہے یا نہیں؟ ہربنس پورہ کی نسرین کے دعوے پر سماعت، لڑکی کے بھائی نے بتایا کہ والد نے بیٹی کو آگ کیا، جائیداد میں حصہ نہیں بنتا۔ سول جج نے فریقین کے وکلاء 24 دسمبر کو بحث کے لیے طلب کر لیے۔
अदाकारा सोफिया मिर्जा को हरासा करने के खिलाफ समात। हाईकोर्ट ने SHO कैंट से 5 दिसंबर को जवाब तलब कर लिया। अदाकारा ने दुबई बैठे साबिक खामन पर हरासा करने का इल्जाम आयद किया है। लीगी रहनुमा बिलाल यासीन पर हमला केस की समात। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में हसीब विकी और उनके वालिद की हाजिरी माफी की दरख्वास्त खारिज। वारंट गिरफ्तारी जारी। समात 1 दिसंबर तक मुलतवी। स्कूल का सॉफ्टवेयर तैयार करके ना देने का मामला। मुयस्सर इन्वेंट्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर। इछरा के हसान फैसल ने 25,15,000 हर्जाने का दावा दायर किया। सारिफ अदालत ने कंपनी के मालिक को 25 नवंबर को तलब कर लिया। लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली क्या हो, रावलपिंडी में कैसे पहुंचे। इमरान खान की जेर सदारत जमान पार्क में बड़ी बैठक। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, फवाद चौधरी, परवेज खटक से मुशावरत। उधर लॉन्ग मार्च रोकने की दरख्वास्त पर समात। हाईकोर्ट का एडिशनल IG पंजाब को 1 हफ्ते में फैसला करने का हुक्म। यकसा निज़ाम तालीम का निफाज हाईकोर्ट में चैलेंज। विफाक पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बुक बोर्ड समेत दीगर फ्रीकैंस से जवाब तलब। कुरान पाक के तर्जुमे में तहरीफ बगैर इजाज़त छपाई से मुतल्लिक केस की भी समात। प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आज़म, सेक्रेटरी 2 वज़ीर आला 7 दिसंबर को तलब। गवर्नर पंजाब से आयरन मर्चेंट एसोसिएशन मिस्त्री शाह के वफ्द की मुलाकात। चौधरी आमिर सिद्दीक, मियां मुश्ताक, चौधरी फारूक रजा, अब्दुल बासित शामिल। ताजिरों ने मार्केटों में दरपेश मसाइल से आगाह किया। LPG सिलेंडर्स की गैर कानूनी तैयारी के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। कमिश्नर लाहौर ने DC को टास्क दे दिया। आमिर जान ने चेयरमैन LPG इंडस्ट्रीज एसोसिएशन अरफान खोखर की शिकायत भी सुनी। MNA शाइस्ता परवेज की टाउनशिप में कारकुनों से मुलाकात। इलाके में दरपेश मसाइल और उनके हल पर बात। अली परवेज मलिक, सलीम मलिक, चौधरी शहबाज, इशफाक अहमद जट भी मौजूद थे। बाबडा टाउन में ख्वाजा इमरान नज़ीर की सालगिरह की तकरीब। लीगी MPA ने कारकुनों के हमरा केक काटा। डॉक्टर लियाकत, मिर्जा वाहिद, शाहिद भट्टी, आबिद मुफ्ती, जाहिद गुज्जर, मजीद वड़ाइच हमरा थे। अलहम्द कॉलोनी इकबाल टाउन में सड़कों की तामीरात मुकम्मल। PTA रहनुमा शफकत महमूद ने इफ्तिताह किया। कहते हैं हल्के के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। सदर PP लाहौर असलम गिल की जेर सदारत इजलास। 30 नवंबर को पीपल्स पार्टी के यौम तासीस की तैयारियों पर तबादला ख्याल किया गया। PTA रहनुमा चौधरी वसीम काजी की जेर सदारत इजलास। 26 नवंबर के लॉन्ग मार्च समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। मलिक सिद्दीक अकबर, गुलाम मुस्तफ़ा खान, उमर शहजाद, अब्दुल हादी भी शरीक थे। पाक फौज को अफवाहसाजी और प्रोपेगंडे का निशाना बनाया जा रहा है। सियासी और मजहबी जमातें बाहमी इत्तेहाद से मिसाके पाकिस्तान बनाएं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का जामिया मंजूरुल इस्लामिया कैंट में कॉन्फ्रेंस से खिताब। सरगंगा राम के पड़पोती के शोहर के हमरा लाहौर का दौरा। कीशारा मस्जिद वजीर खान गईं। गली सुरजान सिंह, शाही हमाम देखा। अंदरूनी शहर मैडम नूर जहां और उस्ताद दामन की रिहाइशगाह देखी। मेहमानों ने लाहौर के खानों का लुत्फ भी उठाया। वर्ल्ड एंटीबायोटिक डे पर आगाही वॉक। DG हेल्थ ऑफिस में तकरीब। डायरेक्टर हेडक्वार्टर्स राना सुहेल, डॉक्टर शाहिद और शुएब गिरमानी समेत दीगर शख्सियात शरीक हुई। अलहमरा में स्ट्रेंथ सर्विसेज एक्स एंड मैनेजमेंट फैमिली प्रोग्राम की तकरीब। महकमा महबूद आबादी ने एहतमाम किया। मुआवने खसूसी वज़ीर आला तैमूर अली लाली, जुबैदा रियाज समेत दीगर शख्सियात शरीक। लाहौर मोटरवे सिटी और लाहौर प्रॉपर्टीज का आर प्रीमियम ब्लॉक पर ब्रीफिंग सेशन। गुलबर्ग में तकरीब। CEO फरहान अली, अकबर सुल्तान, उमर कुरैशी की शिरकत। हसन तारिक, जैगम अब्बास, मियां यासिर समेत दीगर शख्सियात आए।
सदर UMT का तुर्क तलबात के लिए $10 लाख की स्कॉलरशिप का ऐलान। इब्राहिम हसन मुराद की तुर्क सफीर से मुलाकात। इस्तांबुल धमाके की मजम्मत। कांस्टेबल्स की अगले रैंक में तरक्की। CCPO गुलाम महमूद डोगर ने प्रमोशन के बीज लगाए। DIG ऑपरेशंस अफजाल अहमद समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। बच्चों के आलमी दिन की मुनासिबत से SOS विलेज में तकरीब। DG दादरा ने बच्चों में तोहफे तकसीम किए। सकलैन अब्बास बुखारी ने बताया कि नादरा बच्चों के रजिस्ट्रेशन की खसूसी मुहिम चला रहा है। रेस कोर्स जेलानी पार्क में विंटर फेस्टिवल की रंगीनियां जारी। कपड़ों, ज्वेलरी और रवायती खानों के स्टॉल सजे हैं। फेस्टिवल 1 माह तक जारी रहेगा। और अदाकार शान शाहिद की फिल्म ज़रार सेंसर बोर्ड से पास। हुबुल वतनी पर बनी फिल्म 25 नवंबर को बड़े पर्दे की जीनत बनेगी।